آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ میرے پیچھے بولے کہ میں اپنے خاندان کو بہت پیار کرتا ہوں، میں اپنے نیچرل خاندان کو بہت پیار کرتا ہوں، اور میں اپنے روحانی خاندان کو بھی بہت پیار کرتا ہوں۔ میرا خاندان بہت قیمتی ہے، بڑا اہم، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ میں اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے والدین سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے شوہر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اپنے بزرگوں سے محبت کرتا ہوں، میں اپنی کلیسیا سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے پاسٹر سے محبت کرتا ہوں، اور خدا آپ سب کو پیار کرتا ہے اور اس کے لیے تالیاں بجائیں۔ آپ کے چہروں پر بڑی خوشی ہے، رونق ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ خدا کی حضوری میں بیٹھے ہیں۔ کلاس میں ہم پڑھ رہے تھے جب 10 احکام موسیٰ خدا کا بدلہ لینے جاتا ہے اور وہ 40 دن خدا کی حضوری میں ٹھہرا، روزے کے ساتھ 10 احکام خدا نے اسے اپنی انگلی سے لکھ کے دیے۔ تو ہم غور کر رہے تھے کہ جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ اتنا چمک رہا تھا کہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، تو پھر اسے مجبوراً، یہ بائبل میں لکھا ہوا، نقاب ڈالنا پڑا۔ اتنی روشنی آ گئی، اتنا جلال میں نقص ہو جاتا ہے خدا کا، اور جو خدا کی حضوری میں اس کی پرستش کرنے والے، آنے والے، وہ کمپیئر کر لیں، جو خدا کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ خود ہی کمپیئر کر لیں کہ وہ اپنے ہم عمر لوگوں سے زیادہ شاش بشاش، ان کے چہروں پر روشنی، خوشی، شادمانی ہے۔ کیوں؟ کہ خداوند آپ کے دلوں میں بستا ہے۔ آئیے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل پاک، اس کا 7واں باب اور اس کی 24ویں آیت سے 27ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ خدا کے پاک کلام میں اس طرح مرقوم ہے، پس جو کوئی میری یہ باتیں سنتا اور ان پر عمل کرتا ہے وہ اس عقل مند آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے چٹان پر اپنا گھر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلی اور اس گھر پر ٹکریں لگیں، لیکن وہ نہ گرا، کیونکہ اس کی بنیاد چٹان پر ڈالی گئی تھی۔ اور جو کوئی میری یہ باتیں سنتا ہے اور ان پر عمل نہیں کرتا وہ اس بے وقوف آدمی کی مانند ٹھہرے گا جس نے اپنا گھر ریت پر بنایا، اور میں برسا اور پانی چڑھا اور آندھیاں چلیں اور اس گھر کو صدمہ پہنچایا اور وہ گر گیا اور بالکل برباد ہو گیا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔
آج بھی وہی موضوع ہم جاری رکھیں گے، ہاؤ یو لینگ فاؤنڈیشن آف یور ہوم، پارٹ 11۔ آپ اپنے گھر کی بنیاد کیسے رکھ رہے ہیں، 11واں حصہ ہوگا اسی موضوع کا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں روحانی گھر جو ہے، چاہے اینٹوں کا گھر ہو، چاہے ہمارا فطرتی گھر ہو، ماں باپ بہن بھائی بچے، چاہے روحانی گھر ہو، اگر کسی بھی طرح کے گھر کی فاؤنڈیشن مضبوط ہے تو وہ گھر قائم رہتا ہے۔ آندھیاں چلیں گی، طوفان آئیں گے، کیونکہ یہاں ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کافی بار کی عبادات میں کہ جس نے چٹان پر بھی گھر بنایا، آندھیاں چلیں، ہے نا، سیلاب آیا، لیکن وہ قائم رہا، کیونکہ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ چٹان پر، مضبوط بنیاد۔ اور بائبل مقدس میں ہم نے پچھلے اتوار کی عبادت میں دیکھا کہ روحانی زندگی یا روحانی گھر یا چرچ یا کلیسیا کی بنیاد مضبوط کیا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں سے سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، تو کسی نے کہا کہ نبیوں میں سے کوئی نبی، یا یوحنا بپتسمہ دینے والا، یا کئی شفا دینے والا کہتے ہوں گے، ہے نا، شافی، یہ سارے مان لیتے ہیں، ہے نا۔ لیکن یسوع مسیح نے کہا اوکے، تم مجھے کیا کہتے ہو، جو اس کے پیروکار ہیں، شاگرد ہیں۔ تو پطرس رسول نے کہا کہ تو خدا کا زندہ بیٹا مسیح۔ تو یسوع مسیح نے کہا کہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں تجھے بتائی، یہ آسمانی باپ نے تجھ پر کیا کی ہے۔ کلیسیا، چرچ، روحانی زندگی کی فاؤنڈیشن جو ہے مضبوط، وہ یہ ہے کہ اس کا ایمان خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر ہو، تب وہ نجات پاتا ہے، خدا سے ملاقات کرتا ہے، اور پھر کسی طرح کے روحانی طوفان ہے، کیونکہ روحانی خاندان کے بارے میں ہم غور کر رہے ہیں، تو روحانی زندگی گر نہیں سکتی، وہ چرچ گر نہیں سکتا، طوفان بے دینی کے آئے ہیں، جس طرح کے مرضی مصیبتوں کے طوفان آئے، لیکن وہ قائم رہے گا۔ روحانی زندگی انڈیویجولی بھی اور کلیسیا سطح پر بھی وہ لوگ قائم رہیں گے، مضبوط رہیں گے۔ اور بائبل مقدس میں ہمیشہ ہی کنٹینیو رکھتے ہوئے جب پڑھتے ہیں، نکالیں افسیوں کے نام، پالوس رسول کا خط، اس کا 2 باب 19ویں آیت سے 22ویں آیت تک ہم پڑھ ہی لیتے ہیں، اور لکھا ہے بائبل مقدس میں 19ویں آیت سے، پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے، بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع ہے، تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتا جاتا ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو، تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اور یہاں 20ویں آیت پھر پڑھتا ہوں، اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود
مسیح یسوع ہے تعمیر کیے گئے۔ نبیوں اور رسولوں کی نیو پر، نبیوں اور رسولوں کی جو بنیاد ہے اس پر کلیسیا، چرچ اور ایماندار کی زندگی جو ہے وہ رکھی گئی ہے، مضبوط چٹان پر۔ اور بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی حقیقت ہے کہ یہاں تک نہ صرف نئے عہد نامہ کے لوگ بلکہ پرانے عہد نامہ کے ایماندار، نبی اور راست باز، ان کی بھی مضبوط بنیاد خداوند یسوع مسیح پر تھی۔ بائبل مقدس میں ہم شروع سے دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بیٹے کا مکاشفہ شروع ہی سے، ہم نے پچھلے اتوار بھی سیکھا، شروع ہی سے مکاشفہ عدن ہی سے آغاز ہو جاتا ہے، اور خدا باپ نے باقاعدہ اپنے بچوں کو سکھایا، آدم حوا کو، پھر نسل در نسل تعلیم جو تھی وربلی خدا دیتا تھا۔ اس لیے وہ مذہبہ بھی بناتے تھے، حالانکہ شریعت لکھی نہیں گئی تھی، لکھی کتاب کوئی کتاب نہیں گئی تھی، اس لیے وہ ہدیے در یقیاں بھی لاتے تھے، بائبل میں لکھا ہوا ہے، آپ مطالعہ بھی کر رہے ہیں کلاس میں، اس لیے وہ شکرانے بھی لاتے تھے، اس لیے وہ سبت کو یعنی 7واں دن جو ہے عبادت کرتے تھے، مانتے تھے، یقین کرتے تھے برکت پانے کے لیے۔ اور ہم نے باقاعدہ کلاس میں مطالعہ کیا کہ موسیٰ کی شریعت سے پہلے ہی خدا نے بہت بار بار دہرایا، سکھایا کہ 7واں دن تم نے میری عبادت کے لیے مخصوص کرنا ہے، وہاں کوئی کام موسیٰ کی شریعت سے پہلے، کیونکہ کچھ کام ازل سے اب تک جاری رہتے ہیں۔ یہ نہیں، میں پھر دہراتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں وسعت پیدا ہو۔ موسیٰ کی شریعت سے پہلے ہی 7ویں دن خدا نے مقرر کیا، شکر گزاری کرو، اس کے کاموں کو یاد کرو جو کچھ اس نے تمہارے لیے کیے ہیں، آرام کرو، عبادت کرو۔ آرام خدا کی حضوری میں ہے۔ اس طرح بھی پاسٹر آفتاب نے گواہی دی کہ وہ کتنا بھی بیمار ہوں، اس طرح کر کے جسم کتنا بھی تھکا، جب اس کی حضوری میں ہم آتے ہیں تو ریفریش ہوتا ہے۔ آرام یہ ہے، آرام یہ نہیں کہ سو لو، آرام کر رہے ہیں جی، آج آرام دا دینے دی، آج سارا دن سو جانا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میرے پاس آؤ، میں تم کو کیا دوں گا، اے کہنے کہا بے کے آرام ملے گا۔ یسوع مسیح تو کہتا میرے پاس آؤ، کون کون آؤ جی؟ نہیں، کیڑے قسم دے کنڈیشن چاہتے نہ کیڑی کنڈیشن ہے تاکہ تاڑے ذہن چ آئے دا مقصد پورا ہو۔ تھکے، ہوں سمجھو، تھکے ماندے، بوجھ، تھکے ہو، بوجھ بھی نہیں، تھکاوٹ بھی ہے، طرح طرح بوجھ نال دبے ہوئے ہو، اگر آرام چاہتے ہو تو میرے کو لاؤ، کار نہ تھکے ہو تو تھکاوٹ کار ہی پہ لاؤ، کار تھکاوٹ اور چڑھے گی، تجربہ کار۔ اگر ایک بوجھ ہے تو کار رہے کہ وہ لوگ اگر خدا دی حضوری میں نہ آنے والے لوگ وہ اور بوجھ پہ بوجھ اور بوجھ پہ بوجھ، لیکن جب خدا کے پاس آتے ہیں تو وہ تو بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہے، کہتا ہے اپنے سارے بوجھ کیا کرو، اسی کہنے ایسی کیوں دئیے بھائی، ایسی آپ اٹھان جو گے۔ اس لیے ایماندار پرانے عہد نامہ کے راست باز نبی، ان کی بنیاد بھی خدا کے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح پر
हनूक को ले लें। आदम हवा की कहानी से वाकिफ है। हाबिल काइन भी खुदा की हजूरी में मजमा बनाते हैं, कुर्बानियां देते हैं, अभी शरीयत की किताब नहीं आई। और हनूक के बारे में लिखा है कि वो 365 साल रासबाज हनूक, क्या लिखा है, खुदा के साथ चलता रहा। पैदाइश की किताब में लिखा हुआ है। चलने से मुराद क्या है? खुदा के हुक्मों को मानता रहा। नस्ल दर नस्ल तालीम देते थे। उस वक्त उम्रें भी बहुत थी, 900, 950 साल, 930 साल। तो आने वाली कितनी नस्लों को सीना बसीना वो खुदा की तालीम देते थे, ईमानदार, अपने खानदानों को, अपनी नस्लों को। और बाइबल मुकद्दस में हनूक के बारे में देख ले। क्या कभी आपने पढ़ा कि उसका मान यीशु मसीह पर था? पढ़े? नो पढ़ा। उसका ईमान भी यीशु मसीह पर था। आप पढ़ लें, मैं बता देता हूं। बाइबल मुकद्दस में यहूदा का जो खत है, यहूदा के खत में जब आप पढ़ेंगे तो बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिलेगा। पहला बाब 14वीं आयत में लिखा है, और ये आदम से 7वीं पुश्त तक इसका दौरानिया है। और उस वक्त मैंने बताया कि उम्रें कितनी थी? 9 साल, 950 साल। तो इस आके नए अहदनामे में लिखा है कि मुकाशफा है, इल्हाम है कि जितने नबी आए पहले भी, स्टार्ट ही ले लें अभी, उनकी बुनियाद भी खुदावंद यीशु मसीह पर ही थी, जिसकी वजह से वो बचाए गए, जिसकी वजह से वो ईमानदार कहलाए, जिसकी वजह से वो खुदा की हजूरी में पहुंचाए। हवाला मैंने बता दिया है। यहाँ उसे मुकाशफा मिलता है। और हनूक कहता है, खुदावन लाखों मुकद्दसों के साथ आया। कौन आएगा लाखों मुकद्दसों के साथ? यीशु मसीह। वो जानता था यीशु मसीह को, उसका ईमान था कि यीशु मसीह आएगा। उसकी बुनियाद खुदावंद यीशु मसीह पर थी, इसलिए पुराने अहदनामा के ईमानदार भी निजात पा गए। तो ये सवाल उठता है, किसी ने सवाल उठाया कि जब निजात यीशु के नाम से है तो क्या पुराने अहदनामा के लोग भी यीशु मसीह पर ईमान रखते थे? हाँ, यूहन्ना 8वां बाब पढ़ ले, जो हमारा रूहानी बाप है, बल्कि 3 बड़े मज़ाहिब बाप अब्राहम को क्या मानते हैं? अपना बाप मानते हैं किसी भी शक्ल में। हम भी, यहूदी भी और मज़ाहिब भी, हम मसीही भी। अब्राहम हमारा क्या है? बाप है। और खुदा ने कहा, मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का, और साथ कहा कि मैं जिंदों का खुदा हूँ, मुर्दों का खुदा। और यूहन्ना की इंजील 8वां बाब लिख ले, वहां बहस होती है 8वें बाब में। और यहूदी लोग कहते हैं यीशु मसीह को, क्या सारे मर गए, तू हमारे बाप अब्राहम से बड़ा है? तो किसी को याद हो कि खुदा यीशु मसीह ने क्या वहां पर जवाब दिया? खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा बाप, 8वां बाब 56वीं आयत 56 में लिखा है कि तुम्हारा बाप मेरा दिन देखने की उम्मीद रखता था। और साफ लिखा है, जब उसने वो मेरा दिन देखा तो वो खुश हुआ। कौन हुआ? अब्राहम। अब्राहम ने कब देखा यीशु मसीह को? वो तो मुझे देखने का मुश्ताक था।
कौन? बाप अब्राहम। इसका मतलब क्या है कि बाप अब्राहम का भी ईमान किस पर था? बाप अब्राहम भी यीशु मसीह ही की बुनियाद पर उसने अपना ईमान रखा और वो राज़बाज़ ठहराया गया था। और उसने देखा, वो दिन आ गया, खुदा यीशु मसीह ने कुर्बानी दी, हमारा कफारा दिया। बाइबल मुकद्दस में खतूत में लिखा है वो मर गया और जाके कैदी रूहों में क्या की? मनादी की। और ग्रीक वर्ड जो लिखा है मनादी के लिए, बाइबल खत में लिखा आपने पढ़ा होगा, जो खुदा यीशु मसीह जब मरा वो कैदी रूहों में गया, पढ़ा होगा आपने, तो देखा उसने मनादी की। और ग्रीक जो वर्ड है मनादी के लिए, उसके मानी ये है कि उसने ऐलान किया, बताया उन पुराने अहद की रूहों को, ऐलान किया कि मैं मर गया और मैंने कफारा दे दिया है। इसलिए मुकाशवा की किताब में यूहन्ना को खुदा यीशु मसीह कहता है, देख मैं मर गया और जिंदा हूं, और अब्दुल बाब जिंदा हूं, और आलमे अरवाह और आलमे बाला की कुंजियां मेरे पास है। तो अब्राहम किस पर ईमान रखता था? यीशु मसीह ने कहा कि वो तो मेरा दिन देखने का क्या था, और फिर लिखा उसने देखा, और जब देखा तो बड़ा खुश हुआ। तो उसका ईमान किस पर था? आवाज़ मूसा, जिसको शरीयत मिली, बहुत बड़ा नबी, बाइबल मुकद्दस में उसने खुद पेशनगोई की कि तुम में से मेरी तरह खुदा एक नबी पैदा करेगा जो तुम्हें रहाई देगा। तो ये किसके बारे में पेशनगोई की? यीशु मसीह। मूसा का किस पर ईमान था? और वाज़ेह हो जाए, जब खुदा यीशु मसीह ने कफारा देना था, उससे पहले आपने पढ़ा, आपने सुना भी होगा कि कफारा देने से पहले शागिर्दों को दो बड़े नबी खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुफ्तगू करते नजर आते हैं। अब बताओ कौन कौन से वो नबी थे? शाबाश, आपको शाबाश देता हूँ। एलिया और मूसा क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह के साथ बातें कर रहे हैं कफारा के बारे में। बाइबल बयान नहीं करती क्या, लेकिन कफारा देने से पहले, और एलिया नबी, बड़ा नबी, अंबिया अकबर में से, एक तरह से सारे नबियों की नुमाइंदगी करने वाला, और मूसा शरीयत की नुमाइंदगी करने वाला, और कफारा से पहले दोनों ज़ाहिर हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वो खुदा यीशु मसीह को जानते थे, खुदा यीशु मसीह को मानते थे, खुदा यीशु मसीह पर उनका ईमान था। जितने भी पढ़ लें बाइबल मुकद्दस में राज़बाज़ आए हैं, उनको खुदा ने पुराने अहदनामा में मुकाशफा दिया, और उनकी मजबूत बुनियाद भी खुदा के बेटे यीशु मसीह पर थी। और जितने नबी आए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे पेशनगोइयां की। यशायाह ने क्या कहा? देखो एक बेटा तवल्लद होगा, पैदा होगा, है? और आगे क्या लिखा है? और उसका नाम, ये कौन नबूत कर रहा है?
जितने नबी आए उनकी नबूवतों का, उनके ईमान का मरकज खुदावंद यीशु मसीह था। इसलिए इब्रानियों का 11वां बाब उसमें मुकाशवा लिखा है कि सब ईमान में मर गए। किस ईमान में? उनका ईमान खुदा पर, उसके बेटे पर था। उन्हें मुकाशवा मिला क्योंकि ये मजबूत चट्टान है नजात के लिए, यही मजबूत चट्टान है खुदा की बादशाहत में जाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह ने शागिर्दों को ये कह दिया कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी क्या बनाऊंगा? तू और इस, दो चीजें हैं। पतरस पेट्रा, छोटा कंकर, मैंने पिछली दफा बताया, फिर बता देता हूँ। छोटा पत्थर जिसे फेंका जा सकता है। चट्टान का मतलब आप जानते हैं, जो कभी हिलती नहीं। मुहावरा है, ये तो चट्टान की तरह है। ईमान चट्टान की तरह है, ये तो खड़ा चट्टान की तरह है। यीशु मसीह ने कहा कि जिसकी बुनियादी चट्टान पर है वो हिल नहीं सकता है। तो चट्टान कौन है? पिछले द्वार हमने हवाला भी पढ़ा था, और बाइबल में ये भी फिर आगे नया जनाब मुकाशवा मिल गया कि वो जो चट्टान जिनसे इसराइल ने 40 साल पानी पिया, वो चट्टान क्या कौन थी? यीशु मसीह उनके साथ चलता रहा। इसलिए मजबूत चट्टान क्या है? मजबूत बुनियाद क्या है? खुदावंद यीशु मसीह है। और फिर बाप अब्राहम जब अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए जा रहा था, देखे ईमान। खुदा ने कहा, पहले तो 25 साल के बाद खुदा ने वादा का फर्जंद दिया। कितने सालों के बाद? क्योंकि 75 साल का था जब खुदा ने अब्राहम से वादे किए, और 100 साल का अब्राहम हो गया। बाइबल में लिखा है जब उसे इसहाक दिया गया। और 25 साल के बाद, ये देखे जरा, ईमान की बात हो रही है। इतना मजबूत ईमान कि खुदा ने उसी बेटे को, जो उसने तरले ले लेके, रो रो के, एड़ियां रगड़ रगड़ के ले लिया, तो खुदा ने कहा चल अब क्या कर, इसे कुर्बान कर। आप जाने माँ बाप होते हुए, और इसमें जब गहराई से आप पढ़े तो एक मुफस्सर ने बताया, वाक़या लिखा भी नहीं, उसने कहा कि बाप अब्राहम ने अपनी बीवी से मशवरा नहीं किया। उसे पता था ये माँ है, इसने मोरिया के पहाड़ पर जाने नहीं देना। उसने बीवी से मशवरा नहीं किया, उसने अपने बेटे को लिया और मोरिया के पहाड़ पर चला गया। और बेटा भी इतना फर्माबरदार कि उसने कहा, ऐ बाप, ये रस्सी भी है, आग भी है, छुरी भी है, लेकिन बड़ा कहाँ है। अब बाप का दिल कैसे छलनी हो गया। उसे पता था कि आज मैं अपनी छुरी से अपने बेटे को ज़बह कर दूंगा, और उसने ऐसा किया। उसने अब छुरी को उठाया, बाइबल में लिखा है, और उसने हवा में लहराई। लेकिन खुदा ने कहा, अब्राहम, तेरी कुर्बानी क्या हो गई है? और जो अब्राहम ने कहा था खुदा क्या करेगा? मुहैया करेगा। तो फरिश्ता ने कहा,
तेरी कुर्बानी कबूल होगी। तू मजबूत रहा है टेस्ट में, अपने ईमान में इतना मजबूत रहा है, बेटे को कुर्बान कर दिया, हो गया। तो खुदा ने हाथ रोका और फिर फरिश्ते ने कहा, देख वो बड़ा झाड़ियों में फंसा हुआ है, इसे ले और ज़बह कर। इसका मतलब है खुदा ने कहा, तेरा बेटा तो मैंने कबूल कर लिया, अब मेरा बेटा तुम्हारे गुनाहों के लिए ज़बह किया जाएगा, तो मैं उसे कुर्बान कर दूंगा। उसे मुकाशफा मिल गया। आज भी हम गीत गाते हैं, अब्राहम की बात को याद करते हैं, यहोवा जनी, खुदा ने मुहैया किया, अपना बेटा उसने हमारे लिए मुहैया कर दिया और उसने हमारा कफारा दिया। ये मुकाशफा किसको मिला है? अब्राहम को मिला है। ये है मजबूत चट्टान, ईमान की मजबूत चट्टान है। और फिर किसी तरह का तूफान आए, किसी तरह का टेस्ट हो, किसी तरह की आजमाइश हो, जिसकी बुनियादें मजबूत होंगी, वो डामाडोल नहीं होगा, कायम रहेगा। क्यों? उन्होंने ये तालीम हासिल की। और बाप अब्राहम के बारे में ये जो लिखा है कि वो ईमान से क्या ठहरा? रास्तबार ठहरा। लेकिन ये उसका ईमान क्या था? उस वक्त अभी कोई मूसा की शरीयत नहीं थी, खाली मानने है। याकूब के खत में लिखा है, तू ईमान रखता है खुदा एक है, तो साथ ही क्या लिखा? हाँ, शयातीन भी क्या रखते हैं? ईमान रखते हैं। और फिर याकूब के खत में ये भी लिखा है कि अगर ईमान जो मजबूत है, मजबूत ईमान की खूबी क्या है? अमल। वो कायम रहता है हर दुख में, हर मुसीबत में, हर टेस्ट में, हर आजमाइश में। और याकूब के खत में लिखा है, अगर ईमान के साथ अमाल ना हो तो क्या लिखा है? आगे पूरा करेंगे आज को। ईमान क्या है? और ऐसा मुर्दा ईमान जिसकी कोई बुनियाद ही मजबूत नहीं, वो नजात दे सकता है, वो फिरदौस में जगह देगा, भाग जाएंगे, छोड़ जाएंगे। जब टेस्ट होगा ईमान का, जब टेस्ट मोहब्बत के लिए किया जाएगा, तो जिसकी बुनियाद मजबूत है वो कायम रहेंगे कि नहीं। लेकिन जिनकी बुनियाद ईमान है, खाली ईमान, मुर्दा ईमान। और जब हम देखते हैं, बल्कि पढ़ते हैं बाइबल मुकद्दस में, पैदाइश की किताब में निकालें अशरफ खान, पैदाइश की किताब 26वां बाब निकाल लें, ये हवाला हम पढ़ ही लें। पैदाइश की किताब 26वां बाब लिखने वाले लिख लें और अशरफ खान पढ़ें 26वें बाब की तीसरी से 5वीं आयत तक बुलंद आवाज से पढ़ें। आप गौर से सुने कि अब्राहम कितना मजबूत था, क्यों मजबूत था, कैसे उसकी फाउंडेशन मजबूत थी। वैसे तो लिखा है कि वो ईमान से क्या ठहरा? हम बड़ा सिंपल लेते हैं, है ना? ईमान से क्या ठहरा? हाँ जी, सारा ईमान है। लेकिन ये देखें क्या लिखा है, बड़े बुलंद आवाज से, तो इसी मुल्क में क़याम रख, तो इसी मुल्क में क्या रख? खुदा
باپ اسحاق سے بات کر رہا ہے کہ تو اسی ملک میں کیا کر رہ جو تیرا ملک ہے. اور آگے اور میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا. میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تجھے برکت بخشوں گا. آگے کیونکہ میں تجھے اور تیری نسل کو یہ سب ملک دوں گا. میں تجھے تیری نسل کو یہ سارا ملک دے دوں گا. اور میں اس قسم کو جو میں نے تیرے باپ ابراہم سے کھائی. اور اس قسم کو جو میں نے قسم کس کے ساتھ کھائی ہے؟ تیرے ساتھ نہیں کھائی. کس کے ساتھ کھائی ہے؟ تیرے باپ کے ساتھ. جب ہم خدا کے ساتھ مضبوط رہتے ہیں تو بائبل مقدس کے مطابق خدا ہماری نسلوں کو بھی برکت دیتا ہے. کس کی وجہ سے؟ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے بھی. جب آپ خدا کے ساتھ ایمان میں مضبوط رہتے ہیں تو آپ کا لحاظ کرتے ہوئے خدا آپ کی نسلوں کو بھی کیا دیتا ہے؟ میں اس قسم کے وسیلہ سے کس کے ساتھ کہی ہے؟ باپ اسحاق سے؟ نو. کس کے ساتھ کہی ہے؟ میں ابراہم تیرے باپ کے ساتھ میں نے قسم کھائی. خدا قسم کھاتا ہے. اگر خدا ہی قسم کھائے برکت دینے کی اور اپنے لوگوں کے ساتھ تو پھر وہ برکتیں ملتی ہیں یا نہیں ملتی؟ چاہے وہ ملک کون سا مرضی ہو. اسی ملک، پہلا لفظ کیا پڑھا ہے؟ اسی ملک میں تجھے برکت دوں گا. جو ملک خدا نے چنا ہوتا ہے. اگر امریکہ ہے تو امریکہ سے، یو کے ہے تو یو کے سے، اگر پاکستان بھی ہے تو اسی ملک میں تجھے کیا دوں گا. مجھے اپنی بات گواہی دیتا ہوں جو پاسٹر صاحب نے دی آپ کو انکریج کرنے کے لیے. میرا خیال ہے پہلا بیٹا تھا ہمارا رابرٹ، بہت پرانی بات ہوگی، تو میں یورپ میں ٹرپ میں نے کیا اور وہاں اس وقت یورپ میں یہ امیگریشن بہت آسان تھی. 40 سال سے پہلے کی بات. تو مجھے کسی نے کہا یہاں ٹھہر دو، آپ کو امیگریشن جلدی سے دلوا دیں گے. اس وقت اوپن تھی. میں نے کہا چلو انسان ہوتے ہوئے. میں نے اس وقت بڑے کسی کے گھر ہوتے تھے ٹیلی فون اور لینڈ لائن جو ہوتے ہیں، ایک ٹیلی فون ہوتا تھا تو سارے وہاں آتے تھے، ہے نا. جب ہم نے لگوایا تھا لال گنج میں ہمارے گھر بھی آتے تھے. لو جی فون آنا یہ فلانے وقت سے تو تسی ساڈی گل کروا دینی، اسی کام کروا دینا. اب تو موبائل ہاتھوں میں ہے. میں نے اپنی بیوی کو فون کیا کسی وسیلے سے. میں نے کہا یہ کہتے ہیں یہ ٹھہر جاؤ اور امیگریشن مل جائے گا. تو میری وائف نے کہا ہاں اچھا، بہت اچھی ہے، لیکن آپ مجھے ایک بات کا جواب دیں. میں نے کہا سنائیں کہ آپ کو خدا نے کس ملک کے لیے چنا ہے؟ وہ میں نے سچ بولنا تھا. میں نے کہا مجھے تو پاکستان کے لیے اس نے چنا ہے، خدا نے رویا دی ہے. تو پھر میری وائف نے کہا پاکستان واپس آ جاؤ، یہ برکتیں تو خدا پاکستان میں رہ کے بھی دے دے گا. تو آج خدا نے پوری دنیا میرے سامنے رکھی. خدا کا خادم، ویسے بھی مذہب پر کئی جگہوں پر میں جاتا ہی نہیں. یورپ امریکہ میں ہمارے پاس ویزے ہوتے ہیں 10 سال کے لگے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آؤ، کبھی کبھی ہمارا دل ہی نہیں کرتا. کوئی خاص موقع ہوگا جائیں گے کلام سنانے کے لیے، بڑی مجبور ہے. خدا کا خادم ہوتا ہوا بتاتا ہوں. میں کہتا نہیں، یہاں ہے. اور خدا نے وہی برکتیں جو لوگ باہر جا کے لینا چاہتے ہیں، خدا نے ہر طرح کی برکتیں عطا کر.
इसका मतलब ये नहीं है मेरे बच्चे अमेरिका में भी हैं, यूके में भी हैं। इसलिए मैंने कहा जिस मुल्क में भी हूं, अगर खुदा की पाक मर्जी है, अगर खुदा चाहता है, तो फिर खुदा उसी मुल्क में क्या देता है, खुदा आपको दूसरे मुल्कों में भी ले जाना चाहता है। क्यों नहीं, अगर उसकी मर्जी है। खुदा ने अब्राहम को कहा था कि कश्तियों के ओर से क्या कहा और तुम्हें कहाँ ले जाऊंगा। ये नहीं कि खुदा अच्छे मुल्कों में आपको लेके नहीं जाने देता, जाना चाहता है, लेकिन फिर वो आवाज देता है कि निकला छोड़ तुझे मुल्क किनान में मैंने ले जाना है। और खुदा कईयों को ले गया और कईयों ने अभी जाना है। मेरी दुआ है जब खुदा की मर्जी है, और अगर खुदा की मर्जी नहीं है तो मैं आपका ये भी हौसला बढ़ाता हूँ, खुदा आपको इसी मुल्क में भी सरफराज करेगा, बरकतों से मालामाल कर देगा। आगे बढ़े, क्या लिखा है अशरफ खान, आगे बढ़े। तो तुझे बरकत बख्शूंगा, तुझे बरकत बख्शूंगा जो मैंने कसम तेरे बाप अब्राहम से खाई है। आगे, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा। आगे, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरा करूंगा। और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानंद कर दूंगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूंगा, और जमीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी। ओके, इसलिए क्या है टर्निंग पॉइंट। अब्राहम ने मेरी बात मानी, इसलिए कि अब्राहम ने क्या किया, ईमान क्या है, मजबूत चट्टान। अब्राहम ने क्या किया, मेरी बात को माना। आगे, और मेरी नसीहत और मेरे हुक्म, एक एक लफ्ज बात, मेरी नसीहत। उस वक्त अभी ये पुराना अहदनामा में लिखा नहीं गया था, मूसा की शरीयत भी अभी नहीं थी। मेरी बातों को माना और मेरी नसीहत। किसकी नसीहत? खुदा नसीहत करता है। हम तो बात का नसीहत जिसे करें वो आप बगोला हो जाती है, तो यूं देने के नहीं नसीहत उनको भाई मानता ही नहीं। वो कहने असी तानू नसीहत देंगे। और मेरे हुक्मों, एक हुक्म नहीं, क्या लिखा है, मेरे हुक्मों। अभी 10 काम नहीं आए। आगे, और कवानीनों आइन, और मेरे कवानीन और आइन पर अमल किया। क्या किया, किसने किया? तो हम सिर्फ वो हिस्सा बड़ा पसंद करते हैं, अब्राहम ईमान से रास्तबार ठहरा। साडा ईमान है, सानू हर चीज मिल जानी है। साडा ईमान है, असी जन्नत विच चले जाना है। साडा ईमान है, सानू फलां बरकत मिल जानी है। असी भावें ओदी हजूरी च जाइए या ना जाइए, ओदे कवानीन नूं मन्नीए या ना मन्नीए, ओदी इबादत करिए या ना करिए, ओदे हुक्मां नूं मन्नीए या ना मन्नीए, साडी मर्जी। लेकिन साडा ईमान है, सानू खुदा सरफराजी दे। और कवानीन क्या थे अब्राहम के लिए भी? कवानीन यही थे। हम क्लास में इन दिनों बड़ा गौर कर रहे हैं। सबत का भी कानून था मूसा की शरीयत से पहले कि 7वां दिन। खुदा ने जब तख्लीक का काम किया तो 6 दिन में क्या किया, और 7वें दिन क्या किया? कि खुदा था गया सी ना। खुदा ने जो चीज़ आप मुकम्मल करते हैं, बनाते हैं या घर भी बना लेते हैं, फिर उसकी सेलिब्रेशन करते हैं कि नहीं? देख के खुश होते हैं कि नहीं? तो 7वां दिन खुदा के कामों को याद करने की सेलिब्रेशन है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तूने गुज़श्ता हफ्ते में मदद की, जिंदगी दी, औलाद दी, सेहत दी, सलामती बख्शी है। अब हम सेलिब्रेशन करते हैं, आराम करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तेरी इबादत करते
लिखा कि तुम अपने खुदा की क्या करना, इबादत करना। तो फिर की करांगा जी, दूंगा पानी पर भरकर, दूंगा रोटी पर भरकर, दूंगा खुशहाली, क्यों नहीं दूंगा। तुम क्या करना, कहने तो सब तो औखा काम है। खुदा जी को औखा काम दसो, ए को काम है तो आरल देना, आके इबादत करना, 2-3 घंटे देना, ए कोई काम है आके असी गीत गा लिए ते कोई आसान जिहा काम है। ए कोई काम है आके असी दुआ करिए, ए कोई काम है आके असी कलाम सुनिए, ये केड़ा काम है। खुदा जी को औखा जिहा काम दसो, अपने आप को बलेड मारिए बरकत लाने। औखा काम दसो को काला बकरा थई, औखा काम दसो एक लात ते खड़ो के दुआ करी, चिला कटिए, सिरियां कालियां चौका च सुटिए। ये केड़ा काम तुसी खुदा जी सानू दसदे हो भाई। असीं ते बड़े मसरूफ, असी बड़े बिजी हैं, असी ताड़ी इबादत करना ही। खुदा जी कोई औखा काम दसो जेड़ा असी घरों भी कर छड़िए। कई चंदे भी घरों भेज देंदे जी, आ जांदी और चंदा लै जाना, मैं नहीं जाना। क्यों ये जो होंदा है, मैं भी कह रहा खुदा नू बचाओ। खुदा को बच्चा जिन्हें टॉफी दे दो तो खुश हो जाएगा, चमक मारेगा, चंदा आ गया, चंदा आ गया। तुसी भावें आओ ना आओ। मैं बाइबल से सिखा रहा हूँ। ये साया 58 बाब 58 में लिखे, अगर तू सबत के दिन, हमारा सबत कौन सा है, इतवार, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से कहा कि अपना पाँव दूसरे कामों से, और फिर लिखा है अपनी खुशी के तालब, जेड़ी साड़ी अपनी खुशियां ने बड़ियां, ओदे तालब ए दिन असी कहने दिन की असी 2-3 घंटे नहीं अपनी खुशी में छड़ना। मैंने पता नहीं यहाँ भी सिखाया था या क्लास में सिखा रहा था, कहने उन्होंने सवाल किया, स्टूडेंट करते हैं, पास्टर नदीम और पास्टर आफ्ताब भी आते हैं, हालांकि उन्होंने डिग्रियाँ बहुत ले ली हैं, अभी तक सीखने का शौक है। तो किसी ने सवाल किया जी जब इतवार को मेहमान आ जाएं, तो ये ऐसा सवाल हुआ था। तो मुझे कहने लगे सर जी उसका को हल बताएं। मैं क्या बड़ा आसान हल है। कहते हैं क्या, मैं उन्होंने सजा दी। कहते नहीं जी सजा के देगी, मैं बड़ी आसान सजा है। उन्होंने कहो बई तुसी आए हो सजाए वे कि साढ़े नाल चर्च चलो, तुसी पहले तो कभी आए पता नहीं गए हो कि नहीं। ते अगर ये भी सजा ना मनन दी है, जरा मुश्किल सजा है, तो फिर उन्होंने कहो अच्छा तुसी इत्थे घर ही बैठे रहो, असी इबादत करके हूँ आए तो बल्कि खाना पकाओ, जेड़ा असी तुहाडे लई पकाना है ना तुसी पकाओ। कभी तुसी इस सजा देने लई तैयार हो? केड़ा केड़ा तैयार है? अज खुदा दी हज़ूरी च हक चुको, अज जो पीछे हो गया। मेहमानों को सजा दोगे? अब्राहम ईमान से क्या ठहरा है, और उसने सारे कवानीन क्या किए हैं, अमल किया है। लिखी शरीयत नहीं थी, लेकिन खुदा ने नसीहत भी की, आइन भी दिए, अहकाम भी दिए। तो इसलिए उनका ईमान
तमाम नबियों का, पुराने अहदनामा के तमाम नबियों का, रासबाजों का खुदावंद यीशु मसीह पर, खुदा पर क्या था? ईमान था। अब रासबाज नूह ही को ले लें, जब नूह और उसका खानदान किश्ती से बाहर आता है, तो आपको बताओ किश्ती से बाहर आने के बाद पादरी साहब ना बोले, कलीसिया बोले, उन्होंने क्या काम किया? जी नहीं, पादरी साहब ना बोले, किश्ती जा गए, आराम मिल गया, बच गए हैं। उन्होंने बाहर आके जनाब दौड़ा लाइया, महफिल डांस दिया, सजा लिया, सारे जनाब बड़े खुशी दे नाल झूम रहे ने, और असी बच गए, असी बच गए, असी बच गए। आज कलीसिया से बताएं क्या किया? जी शाबाश, किसने कहा? इनके लिए तालियां बजाएं। उन्होंने लिखा है बाइबल में, पढ़े पैदाइश की किताब में, पाक जानवर छुपाए और पाक परिंदों को लेके पहले मज़बा बनाया, खुदा की हजूरी को महसूस करने के लिए मज़बा बनाया, मज़बे के बगैर भी नहीं, एक जगह को मखसूस किया और उस पर कुर्बानियां चढ़ा दी। और ये घर खुदा के जो हैं, हैकल जो थी और खैमा भी था, ये मखसूस जगह है। हमें भी कुर्बानियां कहाँ लानी चाहिए? कहने दो, इसलिए कहने दो कि अगर हम सीखेंगे नहीं तो कभी नहीं सीखेंगे। हम तो कभी कभी मजहबे भी कार्य बना दे, अब रिश्तेदारों बुलाओ, शुक्रगुजारी है, रिश्तेदारों बुलाओ, उन्होंने खाना खवा दो, म्यूजिक ला दो, खुशी मनाओ, उन्होंने बुलाओ जिन्होंने ताड़े लिए कभी दुआ भी नहीं की। यीशु मसीह ने क्या कहा था? रूहानी खानदान के बारे सीख रहे हैं, उसने कहा कौन है मेरी माँ? ये यीशु ने कहा है। हम मेरा ख्याल है कभी कभी यीशु से भी बड़े बन जाते हैं। कौन है मेरी माँ और कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी? ये कौन है जो खुदा की हजूरी में आगे नहीं आ रहे, जो मेरा कलाम नहीं सुन रहे? और लिखा है, ये बाइबल में लिखी बातें हैं, क्या सुनाइए नहीं। यीशु ने कहा मेरी माँ बहन भाई वो है जो कलाम सुनते हैं और आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, वही मेरा खानदान है, अबदी खानदान, हमेशा रहने वाला, आसमान पर जाने वाला। तो हमें शुक्राने, चढ़ावे, खाने, अब आप जवाब दो, आप सीखे हो, अगर नहीं भी सीखे तो कहाँ लाने चाहिए? खुदा मज़हब पर। अभी हैकल तो नहीं थी ना वहां बनी, खुदा ने उनको क्या दी थी? तालीम दी थी, खुदा ने खुद सिखाया था। हाबल और कायन ने क्या बनाया था? पहले मज़बा। और रासबानू ने क्या बनाया? मज़बा बनाया और वहां पर कुर्बानियां चढ़ाई। और मैं पढ़ रहा था और फिर लिखा है कि खुदा ने उन सौख्तनी कुर्बानियों की राहत अंगेज खुशबू ली। हालेलुया। ये बाइबल की लिखी बातें हैं। और जब खुशबू आई तो खुदा खुश हुआ, कुर्बानियां कबूल हो गई, शुक्राने कबूल हो गए, खुदा खुश हो गया। और जब खुदा खुश होता है
تو پھر کیا ہوتا ہے آپ بتاؤ. اور اب ہم جو خدا کی حضوری میں شکرانے کھانے لاتے ہیں وہ کیا خدا بدل گیا ہے؟ خدا لا تبدیل ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ خوشبو لیتا ہے کہ نہیں؟ آج بھی وہ راحت انگیز خوشبو لیتا ہے اپنے مذبح پر. خدا قبول کرتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے. ابھی رواج بدل گیا ہے. نہیں تو پہلے پتہ کیا ہوتا تھا, مسیحی لوگ بھی دیکھ پکا کے نا بچے لوڑا دیتے ہیں, لائنہ لگی آئی ہیں. اسی کہنا لائنہ کر دیا لو آئی ہیں جی جی اسی شکر گزاری دینی. لیکن اب جب ہم نے تعلیم حاصل کی ہے تو ہم خدا کے گھر میں آتے ہیں, خدا کے گھر میں شکرانے لاتے ہیں, خدا کے گھر میں خوشی مناتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم اپنے رشتہ داروں میں بھی خوشی مناتے ہیں. لیکن پہلا درجہ کیا ہے؟ اول درجہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے. اور خداوند یسوع مسیح اور اس کی تعلیم ہی روحانی زندگی کی اور کلیسیا کی اور چرچ کی مضبوط بنیاد ہے جسے کوئی خطرہ نہیں ہو سکتا ہے, وہ ڈاماڈول نہیں ہو سکتے ہیں, یسوع کے آنے تک قائم رہیں گے. لکھا ہے کہ جب یسوع آئے گا تو ایمان پائے گا, آیت لکھی ہے کہ نہیں؟ اگر یسوع آج ہی آ جائے تو پھر ہم تیار ہیں, مضبوط ہیں, اور ہماری بنیاد جو مضبوط ہے وہ کس پر ہے؟ خداوند یسوع مسیح پر ہے, اس کی تعلیم پر ہے, اس کے آئین پر ہے, اس کی نصیحت پر ہے. شکر ہے اب تو آپ بڑے مبارک لوگ ہو. اس وقت تو ایمانداروں کو بڑی یادداشت بھی ان کی بڑی تیز ہوگی, ہے نا. 800 سال 900 سال وہ خدا کی باتوں کو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ ہے نا مشکل تھا, ابھی موسیٰ کی شریعت نہیں آئی. تو آپ تو بڑے مبارک لوگ ہو کہ خدا نے پاک روح کی قوت سے اپنے لوگوں سے بائبل مقدس کو لکھوا کے آپ کو دے دیا ہے کہ اسے پڑھو رات دن تاکہ آپ بھول نہ جاؤ. اسے سنو بھی, اسے پڑھو بھی. آسان کام کر دیا کہ نہیں؟ ہم آسان کام بھی نہیں کرتے, سنتے بھی نہیں, پڑھتے بھی نہیں. کہ کئی دفعہ کہیں پڑھ کے دیکھ دے دیں دینا اسی جی بدائش تو لگ کے مکاشور تک پڑھ دیتا ہے تو کپڑا چڑھا دیتا ہے تو اے لو جو باندھ جے انہوں سے پڑھ گئے تھے ساڑھا نام چڑھا سے ایک باری پڑھ لیے تھے. جو جی نہیں یادداشت ہے. یشوع کی کتاب میں اس لیے لکھا ہے کہ رات اور دن تجھے کیا ہو دھیان ہو تب یاد آئے گی. جس طرح میں اکثر کہتا ہوں, آج بھی کہہ دیتا ہوں آپ کی برکت کے لیے, اپنی برکت کے لیے, کہ ہمیں تو 8 دن کے بعد کھانا کھایا بھی یاد نہیں رہتا. اگر میں کہوں آپ نے بھی پچھلے جمعے کھانا کون سا ناشتہ کیا, ایک دم آپ کو بڑا کیا لگے گا؟ بھول جائیں گے کہ نہیں؟ بھولیں گے کہ نہیں؟ آپ بڑے مبارک لوگ ہو کہ آپ کلام کو سنیں, آپ کلام کو پڑھیں, آپ اس کے آئین پر چلیں, آپ خدا کی باتوں کو مانیں, آپ اس کے حکموں پر چلیں, اور خدا کا جو وعدہ ہے, اس نے جو قسم کھائی ہے, جس قسم میں جو خدا نے باپ ابراہیم سے کھائی, ہم روحانی طور پر اس میں شامل ہیں. کیوں؟ کہ ہم باپ ابراہیم, باپ اسحاق اور باپ یعقوب کی میراث میں شامل ہیں.
یہاں تک کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ خداوند یسوع مسیح کے ہم میراثی ہیں۔ ہاللیلویہ۔ ہم مقدسوں کے ہم وطن اور باپ یعقوب کی میراث میں شامل، اور خداوند یسوع مسیح کے ہم میراث ہو گئے ہیں اس کے بیٹے بیٹیاں بننے کی وجہ سے، اس کا خاندان بننے کی وجہ سے ہم تمام برکتوں کو حاصل کریں اور سیکھیں اور گنیں اور ایمان رکھیں اور اس کے ساتھ چلیں اور مضبوط رہیں۔ خدا کا آسمان آپ پر کھل جائے گا۔ لکھا ہے تمہیں برکت دوں گا کہ تمہارے پاس رکھنے کی جگہ، ہم اپنی روحانی زندگی کی، کلیسیا کی، روحانی رشتوں کی بنیاد مضبوط رکھیں۔ خدا ہمیں بہت برکت دینا چاہتا ہے۔ God bless you.